Hallelujah. Hallelujah. अभी याक्षां करूँ देवानाम से क्या अभिमुखी मामा वो में बारह कल्ला याक्षां करने के नवा सौदरी पुष्पट से आरंभ मोते पटन अवसान मोते दक्वा वहाँ से क्रिया करने हैं देव प्याने ने वहाँ से दैत्र में नबार करो में स्वामी वो वहाँ से अददाव से स्वामी ने में वरना विदा गुरबार करो एक मुके तोलकट वहाँ से आने करना स्वामी ने गायना करना गीतिका वहाँ से दैत्र बार करो प्याने ने वो वहाँ से दिन हुए नमस्कार पूजा वसुंधु पूजा वाक्य स्वामी वहाँ से पूजा वाक्य करना आशीर्वाद करना वो वहाँ से के दैत्र में मोते बार करना प्याने वगे स्वामी ने देवदास याद बार करना उगे मुके तोलकट आले पकड़ना प्याने वो वहाँ से उगिने ना वचने तो वहाँ से के दैत्र बार है प्याने वो वहाँ से अददाव से स्वामी आरंभ मोते पटन अवसान मोते दक्काम वहाँ से क्रिया करना शुद्धात्मा वहाँ से वडिंग प्याने वो वहाँ से के दैत्र में मोते बार करना में हाथर कोना अटकोना वहाँ से के लेवल में बसालना प्याने वहाँ से के दैत्र अददाव से इंड सिटी ना सैम केरिक में वहाँ से के फार्म नट गेन प्याने वो वहाँ से के दैत्र में मोते बार करना अददाव से पैम ना सैम केरिक को में वहाँ से आशीर्वाद करांगा मागे देवियान महान सब जीव माना यो बलवान ताई प्याने वो वहाँ से सियाल कलह की मगे प्याने में मोते वहाँ से के दैत्र में न सियाल बार करना यीशु क्रिस्tus वहाँ से ये शुद्धवंत आते तुम प्रेमनीय तुम नाम Hallelujah. Kami mohon प्रशंसा करो मुझे नाम से गाली मत दो. Hallelujah. नमस्कार देव. प्रशंसा देव स्वामी. भगवान से की बलवंत नाम की स्तुति देव. गौरव देव. Hallelujah. Hallelujah. नमस्कार देव स्वामी. भगवान से स्वर्ग के बोले बोले नमस्कार देव नाम से. ये नाम में टाइप में प्रशंसा करने गौरव करने स्वामी ने. Hallelujah. Hallelujah. नमस्कार देव. प्रशंसा देवा देवी प्यारे वहाँ से शुद्ध है वहाँ से बलवंत है स्वामी ये बलवंत नाम है स्वामी ने ये बलवंत तू लेवर बाले दैन स्पर्श करने से स्वामी ने मेरा रोन तुले वहाँ से दुखेंड वेदना वेद अरगलेंड प्रश्न दिखना उदाहरण तुले वहाँ से महा बलवंत दिखना उदेवी वहाँ से वहाँ से शुद्ध कमी देवी वहाँ से वहाँ से यावे रोटे काके वहाँ स्वामी ने वहाँ से सूर्य दिखना उदेवी वहाँ से अब माटी क्रिया कराने स्वामी वहाँ से पालवता की पालवतु जीवमान देवी प्यारे स्पर्श कर मैंने भगवान से के लेवल चला नमस्कार देवा प्रशंसा देवा हालेलुया हालेलुया नमस्कार देवा प्रशंसा देवा स्वामी हालेलुया हालेलुया අපේ නිවසේට වසංගතයක් ලං වෙන්න බෑ ආමේන් आमेन आइए स्वामी वහන්සේට අපි ප්‍රශංසා කරා අපි වෙන කාටවත් නෙවෙයි අපි මිනිහෙක් නෙවෙයි ප්‍රශංසා කරන්නේ මැටි රූපයකට නෙවෙයි අපි ප්‍රශංසා කරන්නේ මැරිච්ච දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි අපි ප්‍රශංසා කරන්නේ සර්ව බලධාරී තරන් වහන්සේට අපේ නිවෙසට වසංගත ලං වෙන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අපත් සමග සිටිනවා උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපව සෝදලා තියෙනවා අපි ගායනා කරමු වසංගතයක් නොබේ කුඩාරවල ලං වන්නේ නෑ පුතුනේ කියන ගීතකාව හලෙලුයා ස්තුතියම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ජීවමාන ස්වාමීනි स्वामी वहाँ से के नाम में जीव माने मध्य प्रदेश स्वामी वहाँ से के नाम में शुद्ध है स्वामी हालेलुया स्तुति करना स्वामी वहाँ से बलवान है प्यारे वहाँ से प्रेम है वहाँ से शुद्ध है स्वामी वो के नाम में अनंत है मध्य प्रदेश हालेलुया स्तुति करना वसंगतया ओबे कुडार मचले लंगने न कुतुने Singapura, Siduane Putune, Vasangakura, Obikura, Langwane Putune, Singapura, Siduane Putune. Stuti Hallelujah, Stuti Hallelujah, Stuti Hallelujah, Amen.
स्तुति हालेलुया स्तुति हालेलुया स्तुति हालेलुया आमेन हालेलुया स्तुति स्वामी वහන්සේ के नाम में जीवमान है मगे दाते हालेलुया पुरस्कार में स्वामी नाम से गायना करो हालेलुया प्रशंसा मगे दाते वහන්සේ जीवमान है स्वामी हालेलुया स्तुति करना मगे दाते महासमीते अब भाग्य रखवरने महासमीते अब भाग्य रखवरने स्वर्गीय कोलवेद अब भाग्य रखवरने स्वर्गीय कोलवेद अब भाग्य रखवरने Hallelujah, open to darmake, Ramane ne putune, Isina pura, Siduane ne putune. Hallelujah, stuti Hallelujah, stuti Hallelujah, Amen. Stuti Hallelujah, stuti Hallelujah, stuti Hallelujah, Amen. Hallelujah. Swami, once a Giovanna, once a Pale, Vashakana Midavon Swami. Satan parde hue Satan parde hue Atmayanda Vachanayanda Satnama Sarvanne Atmayanda Vachanayanda Satnama Sarvanne Abhi bethi jukta gaana karna Abhi kodar Ramane ne putune Isina pura Siduane ne putune Stuti Hallelujah Stuti Hallelujah Stuti Hallelujah Amen Stuti Hallelujah Stuti Hallelujah Stuti Hallelujah Amen Hallelujah. Hallelujah. Swami, भगवान से शुद्ध नाम है। शुद्ध नाम है देवता भगवान से महाभूत में करना वो देवया भगवान से। भगवान से बलवता के बलवत को देवया भगवान से। Hallelujah. जोगी देवा नमस्कार भगवान। Hallelujah. स्वामी। निपीडावन निष्फल वन्ने नत समुद्रुल निपीडावन निष्फल वन्ने नत नसेलीमा पीडामत इदिरियतमयन्ने नसेलीमा पीडामत इदिरियतमयन्ने वसंगतया अभिकूडारमत संगन्ने न पुतुने किसिना पूरा सिदुवन्ने न पुतुने वसंगतया अभिकूडारमत संगन्ने न पुतुने किसिना पूरा सिदुवन्ने न पुतुने प्रशंसा करो मोहता तेरे नाम से अभिमुखी
हालेलुया नमस्कार वेवा हालेलुया स्वामी प्रशंसा वेवा भगवान से प्रशंसा वे दिव्यान वहां से भगवान से जीवमान आई भगवान से बलवान आई दिव्यान हालेलुया नमस्कार वेवा स्वर्ग के परवेद नवकार दिव्यान और भगवान से के नाम है जो नमस्कार वेवा हालेलुया हालेलुया स्तुति वेवा स्वामी ने प्रशंसा कर्म दिव्यान से व्यापी मुके शुभ तुम्हें और भगवान से स्पर्श करना लगा मैं दारुण को भगवान से की आदर है तेरे स्पर्श करना स्वामी ने अभी हम कहने को देवादियों के हाडों की प्रशंसा करो जेसु जीवमान आए अगर मगध देवान से अभी चीज खुद न देखलाओ देवान से अपनी प्रशंसा करने गौरव करने स्वर्ग के खुले देवान से और माते के नो आदर में दाते जेसु के आदर है हालेलुया यहाँ करें पुरवान ज्ञान होगा जेसु के पुरवान यहाँ करें मुझे पुरवान यहाँ करें स्पर्श करने ज्ञान जेसु के हालेलुया हालेलुया नमस्कार वेवा प्रशंसा वेवा देवी ज्ञानी भगवान से जीवमान आई भगवान से बालवंत आई स्वामी ने ये बालवंत आवेश अनेक वाले स्तुति मात्रा स्वामी ने हालेलुया हालेलुया नमस्कार वेवा प्रशंसा वेवा भगवान से प्रशंसा वे देवियान से हालेलुया अभी ध्यान तो सुन देवियान से तो अब ये सिद्ध खाए वाचने देवियान से दोस्तवन जेसु जीवमान आई ये देवाभिषेक के उपमान इन्हें देवाभिषेक के स्वामी नाम से आप यहाँ हाजिर देवियान से के माते ताबने बिटे स्वामी नाम से उपटे माते कथा करने आना उपटे माते यहाँ तेरे पुरवान आना यहाँ तेरे जेसु स्वामी से तेरे वेनान देवियों जो नया मगे हम दांते जेसु ये पुरा डाले उपटे माते कैलरी में देने उपटे माते सोया देने उपटे माते समाधान देने ये जेसु आधा उपटे ये भागवत का उपटे निरोध का आधा लेगुम का न्यानवा उपटे चीज़ वेनस करो वो जेसु आधा उपटे के कथा करने न्यानवा उपटे कथा करने उपटे थानी में जेसु तक जेसु के आधे नहीं आन स्वामी ममलादो उपटे को ये स्वामी नाम से आधे नहीं मांगो पुरवान मांगो उपटे किंगा मांगो वो की आधे देने नोने उपटे से मां पुरवान नोने ये शुद्ध लेवलिंग मां पुरवान स्पर्श करने मांगो ये सुखी लेवलिंग मांगो स्पर्श करने हम तानी चेहरा की स्वामी मटा आगे करो जेसु देन मट कथा करने स्वामी भगवान से किना देने तो तुम ने तो मांगे नाम में रसन बना भगवान से छू माने केला जेसु ने भगवान से छू मान काम ने दारुण तो त्यागो मैंने ये आशीर्वाद ने डांस करने वाले विद्यार्थी नहीं हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वेवा नमस्कार वेवा स्तुति वेवा हालेलुया हालेलुया स्तुति वेवा प्रशंसा वेवा हालेलुया हालेलुया स्तुति स्वामी नमस्कार वेवा pada hari ini saya nak berbicara tentang siapa bahasa kita aku berdoa ke siapa berada yang ada di dalam kita ini ada Tuhan swing asai mata hai sikitlah Yesus akinalla Ngalangan na Yesus sudah, o sudah na, atau si Yesus biasa, mamu sudah na, magi taate, magi hamma na taate na abre mamu bahanse tu.
एक प्रश्न ये आबाऊ
ඒ දුෂ්කරතා මැද යෝන නැවත හැරිලා ඉන්න උනා ස්වාමීන් වහන්සේ හොයාගෙන ඔබ ස්මාර්ට් යෝන නම් ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලලා හැරිලා ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් ඔබව නැවත ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තැනට ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදරයෙන් පුරවන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් පුරවන්න ඔබව අද තෝරා අපත් කරගෙන අවසానයි ආදරමේ දාසේ ජේසු ජීවමානයි හalleluya ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා දෙවි ඥානනි වහන්සේගේ මා පුදුම ආදරයෙන් පුරවන්න දැන් මම වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ජේසුගේ ආදරයෙන් පුරවන්න කියලා ජේසු පාපේ ස්පර්ශ කරන්න වහන්සේගේ ලේවරින් වහන්සේගේ ශ්‍රී සුද්ධ ලේවරින් පුරවන්න ස්පර්ශ කරන්න හalleluya හalleluya ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා අපි හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ අත කොට වෙලා නේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න ඔබට මුඛයක් නොදී නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අංග සම්පූර්ණයෙන්ම මවලා තියෙනවා එහෙනම් ඔබගේ මුඛයත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න ඔබ අඩුවෙන් මවලා නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මම අද කියනවා ඔබ අඩුවෙන් නැවනම් ඔබ අඩුවෙන් ප්‍රශංසා කරන්න ඔබ අඩුවෙන් නැවනම් ඔබ ප්‍රශංසා නොකර ඉන්න ඔබ සර්ව සන්තෝෂිතව ඔබ මවලා තියෙනවා අංග සම්පූර්ණව ඔබ මේ පොළවේ තබලා තියෙනවා එහෙනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ මුඛය සිත කය වචනය දෙවියන් වහන්සේට බාර දීලා ආනෝදින්න ඔබේ කියනා වූ සියලු හදවතින්ම ප්‍රශංසා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ප්‍රශංසාවේ මැද මම නුඹලාගේ ඉදිරියේ නුඹලාගේ ඒ අභිමුඛයේ ඉන්න යනවා කියලා ඔබ මම ඉන්නේ ඒ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන පිටි හතරක් වුණාට දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි ඒ ජීවමානකම අත්විඳින්න තමයි ඔබ මම අරුමිතෙන් ඇවිල්ලා දිනේ දේව අභිමුඛයට හalleluya මේක සභාවක් වෙන්නදී නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න තැන ඒක දේව අභිමුඛයයි ඒ දේව අභිමුඛයේ ජේසු ජීවමානයි හalleluya ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා හalleluya 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 ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා හalleluya නමස්කාර වේවා ප්‍රශංසා වේවා දෙවි ඥානනි හalleluya හalleluya ස්තුති වේවා ස්වාමිනී වහන්සේ ජීවමානයි වහන්සේ බලවන්තයි වහන්සේගේ නාමයට නමස්කාර වේවා වහන්සේගේ නාමයේ ජීවමානයි ශරත් ඔබවහන්සේගේ කරුණාකරණය මහත්මගේ අවදානය ඔබගේ පාරෙන් ඔබගේ ආලේපෙන් අප මෙම මන්ත්‍ය ඔබවහන්සේ පුරවන්න ශුද්ධාත්මනි ඔබගේ කරුණාවට දවස් කරන්න හalleluya නමස්කාර කරනවා ස්වාමීනි හalleluya නමස්කාර කරනවා හalleluya ප්‍රශංසා වේවා දෙවි ඥානනි නමස්කාර වේවා සෝලෝ මනුෂ්‍ය මැද ක්‍රියා කරනා වූ ජීවමාන දෙවි ඥානනි ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව තියෙන සියලු බාධා යක්ෂයාගේ මලකම් කාලන ස්වාමීනි මේ දරුවන්ට මේ අදවත් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න සමාදානික කරවනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේවල් වල නිදහස් කරන දෙවි ඥානනි හalleluya අපි හදවතින් ප්‍රශංසා කරමු ප්‍රශංසාවේ දේව අභිමුඛේ අපේනේ හalleluya අපේ හැකියාවට නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ හැකියාවට ඉඩ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මොන හොයන්න ඔබ අද දවසේ ජේසු ජීවමානයි අපේ බලයක් නැහැ අපේ ශක්තියක් නැහැ එනිසා මම සිතනවා
एक शक्ति ऊपर देना देना मांगे हालेलुया
हालेलुया प्रशंसा देवी ध्यान भगवान से जीवन भगवान से बलवंत स्वामी भगवान से नाम है जो स्तुति देवा हालेलुया हालेलुया नमस्कार देवा स्वामी हालेलुया हालेलुया स्वामी नमस्कार प्रशंसा देवा नमस्कार देवा जीविते පුදකලාවේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ පාපේ ශාපේ උදෙසා උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුද කරා අපගේ පාපේ ගලවන්න උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුද කරා අපි උන්වහන්සේට ගායනා කරු මා වෙනුවෙන් ලෝ වෙනුවෙන් ජීවිත දුන් ඒ සමිඳුන්ට අපි ගායනා කරු මා වෙනුවෙන් ලෝ වෙනුවෙන් කියන ගීත කාවල හalleluya ස්තුති ස්වාමී සිතුවිලි පවා වෛර කරපු සිතුවිලි විඳදී ඔබේ දරුවට ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඔබේ භාර්යාවට ඒ ඥාතින්ට සහෝදරයන්ට ඔබ ගොඩාක් වේදනාවක් දීලා තියෙනවා වේදනාවක් කතා කියලා තියෙනවා අද මම ඔබෙන්
ඉල්ලනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ හැම දෙයකටම ඔබගේ සහෝදරයට සමාව දීලා ඉන්න කියනවා. ඔබගේ ඇහැ දකුණ ඔබ කරදර කරයි නම් අනිත් අය කලවන්න කියනවා. නමුත් අප ප්‍රේමණීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට කියන්නේ. ඒක ඔබට වරකට දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ කාලේ වෙනස් කරපු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට මට දීලා තියෙනවා. ඒ ගැලවීම. ඒක පුරුෂය රැගෙන ගියේ ඔබේ මගේ තාපය සමා කරන පිණිසයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ඔබට මට ඒ ආදරය දෙන පිණිසයි. ඔබ ජේසුට කියන්නේ ජේසුනේ ඒ ආදරයෙන් මාව පුරවන්න. මගේ තාපයෙන් මුදවන්න. මගේ සිතේ කයින් වචනේ ක්‍රියාවෙන් දැන නොදැන කළ වරදට සමාව වෙනව. මම පෞකාර මට සමාව වෙනව. ඔබ අදපු තැන් නැති. ඔබ සිතින් අඬන වෙලාවල් ඇති. ඔබගේ ඇස් දෙකේ කඳුළු වැක්කෙනවට වඩා සිතින් අඬන කාර්ය අමාරුයි. දරන්න බෑ. සිත ඒ තරම් වේදනාවක්. ඔබ ගොඩාක් අඬලා ඇති. ඔබ ගොඩාක් වේදනාවක් විඳලා ඇති. අද ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ඔබට පුළුවන් අද පැහැදිලිවම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ ඉන්නේ. ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔබ අඬපු දැන් සිතෙන් වේදනාවක් විඳපු තමන්ගේ දරුවෝ නිසා, තමන්ගේ භාර්යාව නිසා, තමන්ගේ අය නිසා ගොඩක් දුක් විඳ දැන්නදී ජේසුස් කියන්නේ. ජේසුස් වදාගන්න සූදානම්. ජේසුස් ඔබත් එක්ක ඔබේ නිවසේ තනි වෙන්න සූදානම්. ඔබේ හදවතට දෙවියන් වහන්සේ එන්න සූදානම්. ඔබේ හදවතින්ම ස්වාමීන් වහන්සේට අද පාර දෙන්න ඔබේ ජීවිතේ. ජීවිතය වෙනස් කරන්න. ජීවිතේ වෙනස ඇති කරන්න දෙවියන් වහන්සේ පාරක් ඉන්නවා. ඔබට ඔබේ තාපයේ ශාන්තිය ඔබ කමා කරගන්න එවනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක අද කතා කරන්න යනවා. හලෙලුයා. ස්වාමීනි මාව වෙනස් කරන්න. මාව පිරිසිදු වාචනයක් කරන්න. වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මාව පාදිත වෙන මිනිස්සෙක් කියලා. මගේ සහෝදරයන්ට, මගේ දරුවන්ට, මගේ දිනයට මාව එපාදිත වෙලා මම අසරණ වෙලා මම ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නේ. සමහර තැන්වල මට විහිදම් තව අමාරුවෙන් මම ගමන යන්නේ. සමහර තැන්වලදී මම අඬනවා. මට කියා ගන්න කවුරුත් නැහැ කියලා. මට උන්වහන්සේගෙන්වත් සරණක් නැහැ කියලා මම හිතන දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඇයි මම මෙච්චර අඬලා මට ජීසුස් උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මම මෙච්චර දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන මේ මාර්ගයේ ගිහිල්ලා මම දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ බයිබලේ කියවලා මට උත්තර නැත්තේ කියලා ඔබ හිතන ඇති. ඔබ අහන නැති. ජීසුස් හිමීට තමයි ඔබ උත්තර දෙන්නේ. ජීසුස් ගොඩාක් දේවල් ගොඩක් අපිට උත්තර දෙනකොට ප්‍රමාද වෙනවා. ලාසරුස් මරණයට පස්සේ ලාසරුස් මැරෙන්න කලින් තමයි ලාසරුස්ගේ සහෝදරයා කියලා කියන්නේ. ජේසුනේ මගේ සහෝදරයා මැරෙන්න පණ අදිනවා. ඔබ වහන්සේ ආවොත් ඒ දරුවා ඒ සහෝදරයා සොයලා බයි කියලා. නමුත් ජේසුස් සාදුනවල බලාගෙන ඉන්නවා. දවස් 4කට පස්සේ ලාසරුස්ගේ සොහන ගාවට යනවා. සොහන ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ලාසරුස් නැගිටලා ඉන්න. මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දවස් 4ක් ගියා කියන මිනිහා කොහොම වෙලා සම්පූර්ණම ඇට පෑගෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මිනිහා. හැබැයි ජේසුස් කතා කරද්දී ඔබට ලාසරුස් වගේ ඔබ ඇට පිටුවේට බවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙනවා ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා ආලේප කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ආලේප ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ ආලේප නැගිටින්න යනවා කියලා. මනුෂ්‍යයන් පිට අත තබන්න යනවා කියලා. ඉතින් එන ලාසරුස්ට පණ දුන්නු දෙවියන් වහන්සේ සහෝදරයෙක් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මහිමය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්න පිණිසයි මේ දේශිත වෙන්නේ කියලා. මම ආවේ කියලා. මොකද මේ මහිමය නැරිලා නැවත නැගිටීම තමයි එදා
දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා යේසුස් වහන්සේ දෙන්නේ ඒ මනුෂ්‍යයන්ට ඔබට මැරිලා වගේ ඇති. ඔබ සමහර දැන්වලින් එළියට එන්න බෑ. මට හරි අමාරුයි කියන ඇති. මමත් අද මැරිලා වගේ මම අද දවස් ගානක් මාස ගානක් අවුරුදු ගානක් මම අද මැරිලා වගේ ලක්ෂණ කරනවා. මම නිරාරව ඉන්නවා ජේසුත් එක්ක. මට උත්තරයක් නැහැ. ඇයි මම මෙහෙම ඉන්නේ? ඇයි ජේසුස් මට කතා කරන්නේ නැත්තේ? මම හැමදාම සබත් දවසේ යනවා සභාවට. මම සෝමහෙට යනවා. මම නිරාරව ඉන්නවා. මට යාක්ෂා කරන පැය 3-4 යාක්ෂා කරනවා. මගේ නිවසේ මට උත්තර නැහැ. ඇයි? මට උත්තර නැත්තේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ඔබට කියනවා උත්තරේ දෙන්න සූදානම්. ඔබේ සිත දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. ඔබ කොහේවත් යන සිත ඔබ පාලනය කරගන්න දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තබන්නේ සිත. ඔබට වැරදිච්ච තැන් ඔබ වැටිච්ච තැන් ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඇට පිටුරු වලට තබා ඒ බලය ඒ ආශාවමත් ක්‍රියාව කරන්න යනවා. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවාදී ඥානයි ඔබන්සේ ජීවනයේ හා සත්‍ය දේව ස්වාමීනි. ඔබන්සේ ජීවමානයි. ඔබන්සේ බලවන්තයි ස්වාමීනි. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. නමස්කාර වේවා. ශුද්ධමේ නමස්කාර වේවා ඥානයි. ඔබන්සේගේ බලවත් නාමයට නමස්කාර වේවා. ස්වාමීනි අපව ස්වාමීනි දැන් දිරාපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. අපේ අසරණ තැන පුරවන්න. අසරණ තැනට අපිට ශක්තියක් දෙන්න සරණක් දෙන්න. ස්වාමීනි මම මැරිලා වගේ තමයි ඉන්නේ. මාව දැන් නැගිටවන්න. මං ඉන්න තැනින් මට නැගිටින්න ඕනේ. මට ඔබ වහන්සේ දකින්න ඕනේ. මට ඔබ වහන්සේට සේවය කරන්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේගේ සේවය අරමුණ දකින්න ඕනේ. ස්වාමීනි මට සරණ ශක්තිය දෙන්න. යේසුගේ ලේවලට බාර කරන ස්වාමීනි යේසුගේ ලේවලට නමස්කාර වේවා. ප්‍රශංසා වේවා දෙවි ඥානනේ. මට වහන්සේ ශක්තිය දෙන්න. මට අද ඉන්න තැන ඔබ වහන්සේ හරි අමාරු මම යන්නේ. මම හරි අමාරු තැන්වල යන්නේ. ස්වාමීනි හalleluya. මට අද ආදරය කරන ජේසු මට අද කතා කරන්න. මම අද පැවිදි කිරි කනවා වගේ වැඩක මම ඉන්නේ. ස්වාමීනි මම සමහර තැන්වල ස්වාමීනි මටම හිතා ගන්න බැහැ මම යන ගමන. මම කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියලා මට වහන්සේ සීලනකොට මම මේක අත අර කාගෙන මම යනවා විශ්සකට. ස්වාමීනි මට අද කතා කරන්න. ජේසුනේ ඔබ ස්පර්ශ කරන ජේසුනේ ඔබට ආදරෙන් පුරවයි දැන් ජේසු ඔබ හදවත ඉඩ දෙන්න. මෙතන ඔබගේ හදවතට ඉඩ දුන්නොත් ජේසුගේ ප්‍රශංසාවේ නැද මහා ඒ බලය මහා ආශිර්වාදය ඔබට අද දෙන්න යනවා. හalleluya. සේවා ශාලාවේ දෙවියන් වහන්සේ එක්ක තනි වුණා. ඒ සියලු දෙනා තනි වෙලා යාක්ෂා කරලා ප්‍රශංසා කරන්න ගත්තා. එතන ප්‍රශංසාවෙන් පුරුණා. මිනිස්සු විවිධ භාෂාවලින් කතා කරන්න ගත්තා. ඔබත් අද විවිධ භාෂාවලින් කතා කරන්න යනවා. ජේසු ඒ අභිමුඛේ ඔබ හදවතේ ඉගෙන ඔබට. හalleluya. ප්‍රශංසා කරනවා. හalleluya. ස්තුති වේවා. නමස්කාර වේවා. මහිමේ වේවා ස්වාමිනේ. හalleluya. ස්තුති වේවා. නමස්කාර වේවා ස්වාමිනේ. ගෞරව වේවා. ස්තුති ස්වාමිනේ. ඔබන්සේගේ බලවත් නාමයට නමස්කාර වේවා. හalleluya. ස්තුති කරන්න ජේසුට. ස්තුති කරන්න ජේසුට. ජේසු ජීවමානයි. හalleluya. නමස්කාර වේවා. විනාශ කරන්න දෙවි ඥානනි. හalleluya. නමස්කාර වේවා. මහිමේ වේවා ස්වාමිනේ. හalleluya. ස්තුති වේවා. ස්තුති නමස්කාර වේවා. හalleluya. 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 ශෝභාන දෙවි ඥානනි. ස්පර්ශ කරන්න මානසික දේවනි. හalleluya. මහිමේ වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබසේ සර්ව ප්‍රෝක්‍රම සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඒ නාමයට අපි ප්‍රශංසා කරන්නේ.
Rabashanto, Rapi, Sparshakalamanavan, Yes, Reveling, Sparshakalamanavan, Rikantoria Ramashanto, Ribama Shantarakato, Ribama Shanto, Rikaramashanto, Rikaramase. Hallelujah, Hallelujah. Sparshakalamana Vidyani, Vasakalamani, Namaskara Vela, Prashansa Vela Swamini. Hallelujah, Hallelujah. Namaskara Vela, Prashansa Vela. भगवान से प्रशंसा वे देवियान नाम से भगवान से बलवता के बलवत्तु देवियान नाम से ये नाम में कोई प्रशंसा करने स्वामी भगवान से प्रशंसा में शिवमानु बलवत्तु देवियान नाम से ये नाम में प्रशंसा वेला हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वेला रिकांतोरिया नमस्संतो कोरी बामशताना कतो रिया नमस्सिका नमस्संतो हालेलुया हालेलुया हमें मुके आराधना प्रशंसा करने हमारे आत्मा समान देवियान नाम से ईश्वर के स्वामी नाम से देवियान नाम से हम भी स्पर्श करने ना शेष प्यार के पुराण में भी प्यार नहीं स्पर्श करने का वांस के लेवलिंग स्पर्श करने भगवान से लेवलिंग स्पर्श करने में भी प्यार नहीं यीशु की लेवलिंग हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वेला नमस्कार वेला प्रशंसा वेला में प्यार नहीं हालेलुया 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 स्तुति वेला प्रशंसा वेला नमस्कार वेला हालेलुया रिबा मशाता रखतो रियाला मस्तिका नमस्शंतो रिबा मशाता रखतो रियाला मस्तिका नमस्शंतो ओरोला सिका नमस्शाता रखतो रे गोरो शिका नमा रिबा मशाता रखला सिका नमा ओरोला सिरियाला मस्ति ओरिबा मशे ओरिबा शंतोरी काला मसे रिबा मशाता रखतो ओरियाला मस्तिया रमकंतो Orama Ramashanto, Oriala Moshika Ramako, Ronimukushi Aramako Lose, Oluchiko Rumashiaraka, Olulati Aramasekara, Shatarua Saromoka, Oromoka Lamukuru Sekara, Rivola Sakamura Katari, Riba Mamashiko Lose, Oriba Mama, Rashansa Remi, Spashagrana, Ola Sikola Sikaroka, Orimola Kolosikariama. Shaka mula kantoria la mase, ribo shikanto, riba shikaria la yalako, sorro lo sikaramase, ribo shuko lo se, rola sikorama, riba babaraka la basaraba, riba babaraka taraba santo, ribo shikanto, riba babaraka bashikolo, rolo sikarama santo, riba mashikanto, riba shialamasi, rihala se, heru. Nikora masataba, rabashikanto, origo sikaramase, ribamashanto, rikiria lamasiko lokoto, siribamashikaraba, shatabarakato, roli ribabarakato, shatabarakato, ribashanto, ribamashikaramase, rokotori karamase, ribamashata, rola sikaramahanto, orayalamase. Ramashanto, Orimamashanto, Rimamashanto, Rikalamase, Ramashanto, Hallelujah, 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 प्रशंसा देवा दिल प्यारी, आवाज़ की नाम एक, नमस्कार देवा स्वामिनी, Hallelujah, 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 Hirikola Sika Ramasanta, Roboshikanto Rikalamase. Riba baba mama rakato, riba shikala mase karama shanto, oh riala masata marakato, riba mama shata rakato, oh riba mashiri ala se, shoroko lomustika ramase, riba baba katara baba shata, losoro moshikala mase, sigorama kanto, riba shana maraba kanto. Riba shikala malaba sata, sagarama kanto, riba ramashanto, riba shanto, rikala mashe, rikala mashanto, riba mashata rakato, riba mama raba basata, raba shanto, riba masi, riba mamashe. Hallelujah,
Hallelujah. Hallelujah. Prashansa Deva. Prashansa Deva. Prashansa Deva. Hallelujah. 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 Swami. भगवान से किन्हीं में इंदासे इन देवी ध्यान में भगवान से गिलेवरी शालामो को लोसिका नमस्ते नमस्ता बाराकातो ओरी अलाबास्ता बाराकातो हालेलुया प्रशंसा देवा But
नमस्कार देवा प्रशंसा देवा हालेलुया प्रशंसा करो देवा से हालेलुया नमस्कार देवा प्रशंसा देवा स्वामी स्तुति देवा गौरव देवा नमस्कार देवा स्वामी वासे बालवता को बालवत हो देवी अन्ना नामे छ अनेक लोगों स्तोत्रम करो स्वामी हालेलुया हालेलुया महिमा देवा प्रशंसा देवा हालेलुया स्तुति स्वामी नमस्कार देवा हालेलुया अभी दिव्यांग से गवीनों की बारी है हालेलुया हालेलुया ඔබට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ අතිමුගේ සාක්ෂි කාලයකට අපි යනවා. ඉතින් සාක්ෂියක් ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේවල් ඇති සාක්ෂි දරන්න පුළුවන් ඔබට. මේ ඉස්සරහට කියන්න. thank you. हालेलुया कीदने प्रीतिයෙන් ඉන්නවද कीदने දුකින් ඉන්නවද ඒක තමයි कीदने දුකයි ප්‍රීතිය දෙකම නැද්ද ඒක මුකුත්ම නැහැ හැමදාම මැරිච්ච පොළො ටිකකට මම දේශනා කරන්නේ ප්‍රශංසා කරන්නේ हालेलुया हालेलुया प्रशंसा वेवा अभी ඔබට පුළුවන් සාක්ෂි දරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කළා වූ දේවල් ඇති අවුරුද්දක කරපු දේවල් මේ අවුරුද්ද පුරාවටම එක දෙයක් කරලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කරලා මොනම හරි දෙයක් කරලා ඇති ඔබ ඒ දේ සාක්ෂි දරුවේ නැත්නම් ඔබට ආශිර්වාදයක් නැහැ ඔබ ඊට පස්සේ කියන්න බෑ මට දෙයක් කරලා නැහැ කියලා එකක් හරි දෙයක් කරලා දිනවා ඔබේ ජීවිතේ हालेलुया आमीन हालेलुया ලොකු සාක්ෂියක් ජීවිතේ මරණ පරාජය කරන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් हालेलुया අවබෝධින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කරපු ඒවට පුළුවන් මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ සති දෙකක් පුසුන මම පීඩාවෙන් සෑහෙන කුණාටුව තදබල වෙනවා මට දෙවියන් වහන්සේ තුලින් මට ශක්තිය දුන්න ඉවසීම දුන්න මට දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහ දෙවියන්ට අනිත් කොටක් ස්තුති කරනවා आमीन हालेलुया आपको साना देकर देंगे हालेलुया यहाँ पे देव वचन है बालन्या नाम देवादान से ये वचन है अभी
මම මේ වචනේ බාර කරලා යාක්ෂණ කරන්න කියනවා යෝගින්ද්‍ර දෙවියන්. ප්‍රේමන්ත මහත්මයා ස්වාමීන් සංඝයා වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ පටන් ගැනීමේදී සිට අවසාන වෙනතුරු වහන්සේ මේ ස්ථානයේ ක්‍රියාකරන සාස්ත්‍රික කරන ඔබගේ දාසයව බාර කරන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මුඛයේ ආලේප කරන්නේ සුද්ධාත්මනේ මේ ඇවිත් ඉන්න සෙනඟට වහන්සේ කතා කරන්නේ ඔබගේ වචනේ දෙමුවත් අඩුවක් ස්වාමීන් අත්තමස් මහරවල් විදුල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් බලවත් වචනයක් ස්වාමීන්. ඒ වචනේ සියලු බැඳීම් සියලු කොටිලින බලවේග විනාශ කරන්න ඒ වචනේ විතරයි ස්වාමීන් කියනවා. මොනිසේ වචනේ මිනිස්යන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඔබ වහන්සේ කතා කරනවා. ඔබගේ දයාවට මුළුමනින් බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. හලෙලුයා. ආමේන්. ඉතින් අපිත් එක්ක මුල් කාලේ ඉඳලා නේද සහෝදරේ ඇත්තම සතුටුයි. දෙවියන් වහන්සේ අපි දන්නේ නැහැ. එයා කිව්වෙත් නැහැ ආවා. දෙවියන් වහන්සේලා අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපි අපුරු සම්මාදයෙන් දෙන්න. හලෙලුයා. සද්ද නියුන් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඔව් ස්වර්ගයට හරි ඇහෙන්න නම් අපි ඉස්සර මෙහි කෑ ගන්න ඕනේ. ස්වර්ගයට යන්න බලන් ඉන්නේ. ස්වර්ගයට යන්න දෙවියන් වහන්සේලා ඇහෙන්න හරි අපි වචනේ සද්ද දින්න ඕනේ. ගෙදර නිකන් ඒකට සද්ද තියෙනවා. හැබැයි දේව අභිමුඛී ලැබුවම සද්දේ පුස්කාල. පුස්වගේ. අර පුස්වෙඩි තියෙන්නේ පතින්නවල ඒ වගේ. ඇයි මේ? ගෙදර ළමයින්ට, ගෙදර අයට ඔක්කොම සද්දේ. හැබැයි එතෙන්ට ආවම සද්ද නැහැ. හරි. අපි දේව වචනේ 2 කොරින්ති 4:34 වන පරිච්ඡේදය බලන්න යනවා. දෙක කොරින්ති 4:34 sorry. දෙවැනි කොරින්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 සහ 4 වෙනි පදයන්. එය වැසී තිබෙන්නේ විනාශ වෙන්නය. නොඇදිලි කාරවන්තු ඔවුන් තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ සුභාරංචිය ආලෝකයේ නොබැලෙන පිණිස මේ ලෝකයේ දෙවියා ඔවුන්ගේ සිත් අන්ධ කළේය. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ වචනයක් අපිට අද දවසේ දීලා තියෙනවා. මේ වචනේ අද අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාගෙන යන කාලයක්. මොකද සභාවන් වල ප්‍රශ්න ගොඩක් මේ සමහර ඕනගෙන් කියනවා, සමහර අය අන්තික්‍රිස්තුස් කියනවා, විවිධ දේවල් කියගෙන යනවා. සමහර අය කියනවා මේක අන්තිම කාලයේ නෙමෙයි කියලා කියනවා. මම දැන් දැක්කා Facebook එකේ මොන පොතේ තියෙනවා අන්තිම කාලය කියලා දේශනා කරන්නේ නැත්නම් ඒක කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. සමහර පාස්ටර්ලා. සමහර අය රාට බයිනවා. පාස්ටර් දැනගන්නවා. තමන්ගේ ඥාතින් තමන් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා වගේ අර අල්ලපු ගෙදර වැටට මයින්මට රණ්ඩු වෙනවා වගේ පාස්ටර්ලා ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න කාලයක්. හැබැයි මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැද්ද? වෙනවා කියලා කියනවා. මේ යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් බහුල කාලයක්. ඉතින් මේ යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් බහුල කාලයක මේ විවිධ වාතාවරණයන් මැද්දේ අපිට යන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. අපි මොනම දේ කරා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වෙලා අවසానයි. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි මේ යන ගමන දෙවියන් වහන්සේ තුලට තමයි අපි අඩිය තියලා තියෙන්නේ. සමහර ගම් වලට ගියාම දැන් අපි බයයි. ඇයි? දැන් අර ප්‍රශ්න නිසා ගහයිද දන්නේ. කියන්නේ නැද්ද? කියන්නේ නැද්ද? කියනවා. බණීද දන්නේ නැහැ. මේක මේ අර මේ පැත්තට හරියන්නේ නැහැ නේ අර මම නම නැතුව කියන්න මේ පැත්ත මේ වැඩිපුරම ඉන්නේ මේ කට්ටියනේ. ඒකිට හරි අමාරුයි කරන්න සේවේනේ. කියනව නේද? කියනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි බය වෙලා නැහැ. අපි බය කරන්න දෙයක් කරගෙන යනවා. කවුද මේ? යක්ෂයා. අපි ක්‍රිස්තියානි.
හැබැයි දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවෝ බය නැහැ කියනවා. හැබැයි අපි බය වෙලා. ටීවී එකේ නිවුස් එක දකිනකොට ඔන්න නිවුස් එක කරන බෝන ගේම් කියලා. ඊයේ දිනේ බය වුණාද? මෙන්න මේව කරනවා අර එහෙම කරනවා මේවල මේව නවත්තන්න ඕනේ. මේව දානකොට කීරින් බය වුණාද? හලෙලුයා. මගේ සභාවේ ඉන්න බය නැති අය. හලෙලුයා. එනේ ගැහුවක් ගහනා ඉන්නේ නේ. හලෙලුයා. ගහන්නේ ආමේන්. මම කිව්වා ගැහුවක් ගහනා ඉන්නේ කියලා. හලෙලුයා. ඉතින් මේක තමයි යක්ෂයාගේ කූට උපක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අද මෙතන කියන්නේ. අපිට යක්ෂයාගේ මොන කූට උපක්‍රමයක් ආවත් අපිට යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ තුල. අපිට බය උපදවන දේවල් කියනවා. බය උපදවන දේවල් මිනිස්සුගේ තුලින් කියනවා. හැබැයි මේ බොහෝ ප්‍රශ්න මේ පාලනය කරන්න අපිව පාලනය කරන්න යක්ෂයා කරන දේවල්. මේ අපිව පාලනය කරනට වඩා ලොකු දෙයක් ගැන මෙතන කියනවා. මොකද්ද මේ පළවෙනියට නමුත් අපගේ සුභාරංචිය වැසී තිබේ කියලා කියනවා. මොකද්ද? සුභාරංචිය වැහිලා. තාප්ප ගහලාද? වහලා තින්නේ. කටවල් වහලා. මට හලලුයා කියන්න බෑ. කටවල් වහලා මෙතන අයගේ. ඒකෙන් මට ඒක කියන්න බෑ. ඒක තමයි අපේ කටවල් වහන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. යක්ෂයාට බෑ. යක්ෂයාට පුළුවන් භය කරන්න. ඉතින් මෙතන කියනවා වැසී තිබෙන්නේ විනාශයෙන් වන්නට නොහැදිලිකාරෝ ඔවුන් තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස ස්වභාවංචිය ආලෝකේ ලැබෙන පිණිස ලෝකයේ දෙවියෝගේ සිත් අන්ධකදෝය. මේ යක්ෂයා දෙවියෝ කියලා විශ්වාස කරනවා. නේද? අපි දකිනවා අපේ රටේ ක්‍රිස්තියානි සමහත් රටවල ක්‍රිස්තියානි කියලා ඉන්නවා. හැබැයි යක්ෂයාට වන්දනාමාන කරනවා. අපි නොදැනුවත්ව වන්දනාමාන කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. කොට්ටාශයක් නෙමෙයි ගොඩක් ඉන්නවා. දැන් අපේ රටේ අපි ක්‍රිස්තියානි වෙලා. දැන් මම පාසල මැදේ මේ ඉන්නවා. මම ගෙදර ගිහලා පහන පත්තුවම කවුරුයි. මම එතන ඇවිල්ලා වැඩ සංසාර කරලා ඒක තමයි. අපි ක්‍රිස්තියානි කියනවා. හැබැයි තමයි තැන්වල යක්ෂයා. අපි නොදැනුවත්ව. ඒක පිටිපස්සේනේ අපි දැනුවත්වම යක්ෂයා මේක හදා. ඉතින් මෙතන කියන විදිහට මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ ස්වභාවංචේ ආලෝකේ නොලැබෙන පිරිස මේ තේජස නොලැබෙන පිරිස යක්ෂයා දේවාකාරයෙන් දෙවියෙක් කියලා වන්දනාමාන කරනවා. දෙවියෝ කියන්නේ හිතන් ඉන්නේ. හැම මිනිස්සයම වෙනත් ආගම් ගැන අපිට කියන්න බෑ. මට මේකේ නිර්වචනය කරන්න බෑ. කවුද එතකොට දෙවියෝ කියලා අපිට කියන්න වෙන්නේ? දැන් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු දෙවියෝ කියලා කියන කොට්ටාශයකට. අපි කියන්නේ කොට්ටාශයකට දෙවියෝ කියලා සමාන කරනවා. කාටද මේ කරන්නේ? යක්ෂයාට. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අපි ආගමට විවේචනය කරන්නේ නැහැ. ආගම් වල ඉන්නවා ඒකේ ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ශාස්ත්‍රවලට ඉහළින් පාලනය කරනවා යක්ෂයා. ඒ මනුස්සයන්ගේ සිතුවිලි පාලනය කරනවා. යක්ෂයාට පුළුවන් අන්නේ දේ කරන්න. ඒකෙන් තමයි මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස මේ සුභාරංචිය ආලෝකය වැසී තිබෙන්නේ. ඇයි? මිනිස්සු අන්න අතෙන්ද කියලා පොල්ගෙඩියක් ගහමු කියනවා. එතන දෙවියෝ ඉන්නවා. අන්න අතෙන්ද ගියාම හොඳ හාස්කම් වෙනවා. කියන්නේද? කියනවා. එතකොට දෙවියෝ කවුද? කවුද දෙවියෝ වෙලා තියෙන්නේ? කවුද දෙවියෝ වෙලා තියෙන්නේ? අපි නොදැනුවත් යක්ෂයා. අර අතන හොඳට මට මුණ බලලා කියන්නේ. මගේ අත බලලා කියන්නේ හරියටම කියනවනේ. කරපු දේම හරියට කිව්වා. කරපු දේ කවුද කරා කියන්නේ? අපේ CCTV එකක් ගෙදර තිබ්බොත් අපිට කරා කියන්න පුළුවන්. ගැව්වා කියන්න පුළුවන්, බැන්න කියන්න පුළුවන්, ඇවිල්ලා උස්සන් ගියා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කරා කියන්නේ කවුද? අර අතනේ හොඳ තැනක් නේ.
එතන හොඳට බලලා කියන්නේ. එයා කියනවා CCTV එතන. කවුද CCTV වෙලා තියෙන්නේ? යක්ෂයා. අපි කවුද CCTV එකට එතකොට උදව් කරන්නේ? අපේ සිතුවිල්ල යක්ෂයාට බාර වෙලා. අපි නොදැනුවත්වම යක්ෂයාත් එක්ක ගිහිල්ලා. අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ બ્લોක් කරගෙන. අර ෆෝන් එක ගත්තාම බෑක්ලිස්ට් කරන්නේ. ෆෝන් නම්බර්ස් අපිට අවශ්‍ය නැහැ බෑක්ලිස්ට්. ඒක සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? හා? මොකද කියන්නේ අයියේ? මකලා දානවා. બ્લોක් කරනවා. මොකද? අවහිර කරනවා. අවහිර කරලා. අපි නොදැනුවත්වම අපි දන්න ජීවමානව බලවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේව બ્લોක් කරලා. අපි දන්නේ නැති දෙවි කෙනෙක්ට අපි වන්දනාමාන කරනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි? මේ කාලෙත් මේක තමයි ගෙනියන්නේ. මේ කාලෙත් අපේ සිතුවරට දානවා හොඳම දේ ටීවී එක. හොඳම දේ අර එහෙම කරා මෙහෙම කරා YouTube එක Facebook එක මේ වගේ මාධ්‍ය හරහා යහන්න පුළුවන් උපරිම. දැන් ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු කියනවා පාස්වර්ඩ් සමහර අය කියනවා ඔන්න කම්පියුටරේ ආවා මේක තමයි 666. මේක තමයි ඔන්න යකාගේ සංකේතය. දැන් තව ටික කාලයක් ගියාම බයෝ චිප් එක. දැන් තව ටික කාලයකින් තව මොනයි? යක්ෂයා පාලනය කරනවා. ඒ බයෝ චිප් එක ගැන කියලා දැන් අපි බය වෙලා අපිව පාලනය වෙනවා. නැද්ද? දැන් කොරෝනා වලට ඉන්ජෙක්ෂන් කී දෙනෙක් ගහගත්තද? මට අහන්න බෑ. බයෝ චිප් එක දාන්න ඕනේ නැහැ. වෛරස් එකට වෛරස් එකක් ඇතුල් කරගත්තා. ඒක වරදක් තමයි. අපි නොදැනුවත්වම බයෝ චිප් එකක් දාගන්න. මොකද මම දන්නේ නැහැ මට හැදෙන රෝගයකින්. ඔබට කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද එන්නද කියලා? ඇයි ගැහුවේ කියලා? කවුද මේක නිර්මාණය කරේ කියලා? ප්‍රශ්නයක්. හා? වෙන්න පුළුවන්. අපි පාලනය කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපි විශ්වාස කරාට යක්ෂයාට පුළුවන් සිතුවිල්ල පාලනය කරන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ කවුද මේ? ප්‍රශංසාවේ දේවදූතයා. මේ ඔක්කොම දන්නේ නැද්ද? මේ ඔක්කොම දන්න නිසා තමයි දෙවියෝ විදියට උඩේ ඉන්නවා කියලා අපේ මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ. නේ? ඒ මින්න තමයි අපි ඔක්කොම හැම දෙයකටම මේ පැත්තට යන්නේ වැඩිපුර. ඉතින් මේක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. අපිම මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ සුභාවංචි ආලෝකේ නොලැබෙන පිණිස මේ ලෝකයේ දෙවියෝ ඔවුන්ගේ සිත් අන්ධ කළෝය. අපිව අන්ධ කරලා දෙවියෝ කියලා නම් දාගෙන. අපි සමහර නමක් ගත්තාම මට නම් කියන්න බෑ හිතන හොඳ නෑ. එක නමක් කොහොම ඒ නමින් ඉන්නවා නමින් ගොඩක් අය. අරයා මෙයා අරයා කියලා. එක්කෙනෙක් අතරගම, එක්කෙනෙක් සීනිගම, තව කෙනෙක් තව කොරොත් හැබැයි කොළඹ කවුරුත් නෑ තාම. අපි අවශ්‍ය දුන්නේ හා? අපි ආගත්තට ඒක පස්සේ උත්තර දෙන්න මේකෙන් පස්සේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි. එක එක අයව අපි දාගෙන අපිම කියනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මෙතනදී කියන්නේ ඒකයි. ලෝකයේ දෙවියෝ ඔහුගේ අති සිතින් අන්ධ කළෝයි කියලා. සිත්වලට අන්ධකාරය එකතු කරලා. අපිට රෑ යන්න ඕනේ නැහැ. මේක අන්ධකාරය කියන්නේ රෑ වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පේන ඇස් දෙකට. දෙවියන් වහන්සේ ඇයි අපිට ඇස් දෙකක් දුන්නේ? ඇස් දෙක වහන් ඉන්නද දුන්නේ? ඇස් දෙක ඇරලා එළිය බලන්න දුන්නේ. අපිට කන් දෙකක් දුන්නේ ඇයි? එක්කනකින් ආව එක්කනකින් පිට කරන්න කියලා දෙන්නේ. කිය හොඳ දේ අරගෙන නරක දේ අයින් කරන්නේ නැහැ. දෙකෙන්ම හොඳට අහන්න. එහෙනම් ඇස් දෙකක් දීලා, කන් දෙකක් දීලා
ඔබට ප්‍රඥාව දීලා අංග සම්පූර්ණ ශරීරයක් නැවුවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒකයි මෙතන කියන්නේ. අපිව අන්ධ කරලා තියෙන අපේ සිතුවිල්ල අපිමයි. එහෙනම් මං උත්තරයක් දෙන්න කිව්වා ඉස්සර තව ටිකකින්. එතකොට අන්ධ උනේ කවුද? කාගෙන් අහන්න ඕනේ එතකොට? අපිට බයෝ චිප් එකක් දාගන්න කලින් කාගෙන් අහන්න පුළුවන්? එතකොට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගන්න කලින් කාගෙන් අහන්න ඕනේ? දෙවියන් වහන්සේ සුදුසුද කියලා. එහෙනම් අපිට ප්‍රඥාව දුන්නා, ඇස් දෙකක් දුන්නා, මේ අංග සම්පූර්ණව නැවුවා නම් අපිට දීලා තියෙන දේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර දේවල්. මොකද සමහර දේවල් වලට අපිට එකපාරට උත්තර ගන්න බෑ. සමහරවලට පරක්කුයි. ඒක කියන්නේ මට සිස්ටර් කෙනෙක් කතා කරා මම ඊයේ කතා කරා කරුණාක දේව නේද? ඒක සිස්ටර් කෙනෙක් පාස්ටර් මම යාක්ෂා කරනවා නිරහරව යාක්ෂා කරනවා මට උත්තරයක් නෑ. මම කොයා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මම යාක්ෂා කරන්නේ හරියට කරන්නේ නැති එක. මම ඒක දේවල් කිව්වා මම අහන්නේ. නෑ පාස්ටර් මම හරියටම යාක්ෂා කරනවා. යාක්ෂා කරන හරියටම. මොනවා හරි. ඇයි එතකොට උත්තර නැත්තේ? ඔයා එහෙම කියන්නේ. නෑ පාස්ටර් මම ගියක් වෙනුවෙන් තමයි යාක්ෂා කරන්නේ. කොලියට ඉන්නේ මාර වෙඩේ. මෙහෙම යාක්ෂා කරොත් කොලියට ඉන්න මිනිස්සු කී දෙනෙක් යාක්ෂා කරයි? ආ? ගියක් ලැබෙන්නේ කියලා. නිරාහව ඉන්නවා. නෑ ඉන්න ඕනේ. මම නැහැ කියන්නේ ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ආත්මික දේ ඉස්සලා ආස කරන්න. ඉස්සලා දෙවියන් වහන්සේ කියන ආත්මික දේ. ඒක අන්ධ වෙලා අපි අන්ධ කරගෙන අපේ දෙවියන් වහන්සේව අපිට පේන්න තියෙද්දි අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඒක වහගෙන අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් අර පැත්තේ තියෙන ඒවා හොයනවා. ඒතර පැත්තේ තියෙන දෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ කොහෙන්ද දෙන්න ඕනේ? අපි හොයන්නේ පැත්ත. වෙන පැත්ත. ඒක තමයි මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ ආලෝකේ නොලබන පිරිස ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිත් අන්ධ කොළොයි කියලා. දෙවියෝ අන්ධ කරනවා. අර මිනිස්සු යන පැතිවලට සල්ලි වේදම් කරන්නේ නැහැ. ලක්ෂය දෙක සමහර අය 50000 80000 වේදම් කරලා යන්නේ. ඉතින් අන්ධ වෙලා. අන්ධ වෙලා සල්ලි වේදම් කරනවා. සල්ලි දීලා අපිමයි අන්ධ වෙන්නේ. අන්ධ වෙන ඇයි අපි අන්ධ වෙනවා කියන්නේ? අඳින්න ඇඳුමක්වත් නැතිව. ඇයි හම්බ කරපු දේවල් ඔක්කොම දාලානේ එහා පැත්තට යවලා අර දෙවියෝ පූජා කරලා අඩුම ගන්න දැට්ටික මැද ගන්න පුරුසුවක් ගන්නවා සල්ලි නැති වෙනවා. සතම දීලා රටේ ඉන්න මිනිස්සයා අපේ ගෙදරට දෙයක් කරා කියලා ඒ රටේ ඉඳලා දැන් ඔන්ලයින් එක කරන්නේ දැන් ඔක්කොම කරන්නේ ඔන්ලයින්. ඔයාගේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාගේ ගෙදරට මම ඔන්ලයින් දෙයක් කරන්නම් කියලා කරන්නේ. මෙහෙන් යවන ඔන්ලයින් බිල්ලි වගේ දේවල් එක දේවල් යවනවා කියලා යවනවා. කොහොමද ඔන්ලයින්? ගෙදර මේ ඊබෙන්ද මට එකක් හදලා ඔන්ලයින් පාස්ටර් මම කරගත්ත පාස්ටර් 13000 දුන්නා පාස්ටර් 13000 දීලා එකක් කරගත්ත ඊට කලින් 80000 දුන්නා ගෝ 30000 දුන්නා ගෝ තුනක් කරලා. ගෙදර දුවගේ ෆොටෝ එකක් කිව්වා. ඉන්නවා. නැරෙන්න ඕන මෙන්නවා. ගේ සතියේ ගෙනවලු පාස් මේ මම යනවා වැවට පයින්නවා කියලා. පෞල් ජීවිතේ සම්පූර්ණව අහන්න පයින්. ඇයි 80000 මොකද උනේ? ඇයි 30000 මොකද කරගත්තේ? ඇයි දෙවියෝ නැත්? දෙවියෝ 80000 විතරද? සුමානෙටද? අර අපි සල්ලි දීලා බඩුවක් කන්න කෑමක් ගත්තා කෑවා බඩේ. එතනින් යන්න ඉවරයි. ඒ වගේ. අපි වියදම් කරේ දෙවියන්ටලු. අපේ දෙවියන්ගේ උත්තරයක් නැහැ. වියදම් කරපු ගානටවත් සල්ලි නැහැ. උත්තරයක් නැහැ. මේක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ. හැමදේම සාතන්ගේ ක්‍රියාවන් මේ ලෝකේ තියෙනකම් අපි දෙවියෝ කියලා විශ්වාස කරනවා. දෙවියෝ කියලා විශ්වාස කරන්නේ සාතන්. මම සාස්ත්‍රවලට බයින්නේ නැහැ. ඒක සාස්ත්‍රවල ඉන්නේ ඒක අර්ධවට. හැබැයි මේ තුලින් මිනිස්සු වන්දනාමාන කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. යක්ෂයා නිර්මාණය කරගෙන අලුතෙන්ම හදාගන්න. දෙයියෝ කියලා. මේක තමයි අපේ සිතුවිල්ල අපි හදාගෙන අපිම කාලා අපිම දැන් දිරවනවා. සමහර දේවල් මට මේ දේවල් කරලා මේ බඩේ තාම එළියට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කියන්නේ ඇවිල්ලා. ඇයි? දෙයියෝ කරමු දේ බඩේ.
බඩේ අමාරු ඊට පස්සේ බඩ රිදෙනවා ගන්න විදියක් නෑ අමාරුයි වම්නේ දදා දාන්නේ. ඇයි? දෙයියෝ කරපු දේ බඩේ එහෙම තියනවද? දෙයියන්ට පොඩි වින කරන්න පුළුවන්ද? කුණියෙන් කරන්න පුළුවන්. දෙයියෝ කියන්නේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය දෙයියෝ කියලා විශ්වාස කරනවා හොඳ දෙයක් කරන මිනිස්සු. හැබැයි නරක කරන්න දෙයියොන්ට පුළුවන්. මම අහලා තියෙන දෙවියෝ කියන්නේ හොඳට අර හොඳ කරලා තමයි දෙන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි මේ හොඳ කරලා අපිටම නරක කරන්න දෙවියෝ ඉන්නේ. මේ කාර්යය. එතකොට යාට දෙවියෝ කියන්න පුළුවන්. මට නම් බෑ කියන්නේ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දරුවන්ට මේ කාලෙදි විවිධ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. මේ ගැලවීම කියන සුභාරංචිය අපේ යන්නේක මන්දගාමී වෙලා අඩු කරලා. අර මම දන්නේ කන කෝච්චි තියෙනවා මන්දගාමී දුම්රිය, ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කියලා. ඒ වගේ. නැවති යනවා. ඇයි මේ? ඊළ කරලා. ඇයි? බයයි. යක්ෂයා බයයි. මේ වෙනකොට ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. අර මම ඔයිට කල්ලුත් කියනවා මහත්මා ගාන්ධි කියනවා එක ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සෙක් එකව 100ක් එළියට සිටිනවා. ඒ වගේ තමයි. ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන්ට ගහලා බැලුවොත් එළියට එන ගාන හොයාගන්න බෑ. ඇයි? ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ආගමක් නෙමෙයි. මේ සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ජේසුස් කවදාවත් සල්ලි වලට ආවෙන විකුණුනේ නැහැ. මිනිස්සු විකුණයි. බඩු හැමදේම විකුණයි. හැබැයි ජේසුස් කවදාවත් සල්ලි වලට ගන්න බෑ. ජේසුස් ජීවමානයි. ඉතින් ජේසුස් අපිට දීලා තියෙන ආදරේ හැම මිනිස්සයටම ආදරය කරේ. කාටවත් මිනිස්සුන්ට ජේසුස් ගිහිල්ලා හැමතැනකදීම ප්‍රාර්ථනා කරලා හාස්කම් කරා. ඔයා මොන ආගමේද? ඔයා කතෝලිකද? ඔයා බෞද්ධද? ඔයා මුස්ලිම්ද? ඔයා හින්දුද කියලා හොයන්නේ නැහැ. ඔයාගේ විශ්වාසයෙන් දෙයකට නුගෝසෝ කරේ. අපිට මිනිස්සුන්ට වචන කියයි. ඕගොල්ලෝ මේව කරනවා බෝන ගේන්න කියලා. බෝන ගේම් නිර්මාතෘ කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. බෝන ගේම්. බෝන ගේම් කියන්නේ මොකද්ද? නැවත ඉපදීම. බෝන ගේම්. බෝන එන්නේ. ඉතින් නැවත ඉපදීම. නැවත ඉපදීම උනේ කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරයි. හැබැයි දැන් මිනිස්සු කියන්නේ මොකද? අර සෝ කරනවානේ, අර මේවා කරනවා. ඉතින් බයිබලයේ තියෙනවනේ මේක කරනවායි කියලා. ඉතින් බයිබලයේ සුද්ධ ලියවිද ලියලා තියෙන දේ වෙනවා නම් ඒ මනුස්සයාට බැයි නම් අපි මොකද කරන්නේ? කාගෙන් හරි දෙවි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කළ ප්‍රාතිහාර වෙනවා නම්, ආස්තංග වෙනවා නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මම එනකන් බල මේ දේවල් කරපන්. යක්ෂ දුරු කරපන්. සුභාරංචි ගෙනියන්න. ගෝල බී කරන්න. බෞද්ධිස්ම කරපන්න. මට වඩා දේවල් නුඹලා මේ පොඩේ කරන්න යනවා කිව්වා. ඉතින් මේ දේවල් වෙනව නම් ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඉර කරලා තියාගන්න බෑ ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන් කවදාවත්. අනිවාර්යයෙන්. අදවතින්ම දෙවන්න සෙපසන්තරනේ. නෑ, මිනිස්සුන්ට නැති වුණාම මිනිස්සුන්ට නැති කෙනා අපේට විශ්වාසය අබෑටේ කරන විශ්වාසයක් තිබුත් ඒ ඇති හොඳට වань. ඉතින් සමහර මිනිස්සු විවේචනය කරන්නේ ඔය නම කියන්නේ දැන් ඒ මනුස්සයර නැති නිසානේ. ඔබ හොඳට බලන්න තියෙන මනුස්සයර ඊර්ෂ්‍යා කරන්න, වෛර කරන්න, මනුස්සය කපන්න, මනුස්සය මරන්න කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? හැබැයි නැති කෙනා ගැන බලන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක තමයි අදත් තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරන, ආස්කම් කරන, ජේසුස් තියාගන්න නම කියන එතන ජේසුස් දකින්න තැන ඒ හැමදේම වෙන තැන මිනිස්සු බයයි. ඇයි? ජේසුනේ? ඇයි අපිට ඉන්න නැති වෙනවනේ? අපේ තැන නැති වෙනවනේ? අපි කැපෙනවනේ. ඔටෝ කැපෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔටෝ යාව කැපෙනවා. කවුරුත් කපලා නෙමෙයි. අපිට බණි අපිට මොන හරි කියයි. අපි කරන දේ දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ. අපි හිතන් ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා. අපි හිතන් ඉන්නවා නම් අපි මෙතන දෙයක් කරනවා නම් ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා. ආමේන්. අපි උදෙසා මරුණ නිසා.
අපි නිසා නැගිට නිසා මෙතන මේ දේවල් වෙන්නේ. නැතුව අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන. අපි කරන්න කියලා දෙයක් අපි විසින් කරන්න බෑ කිසිම දෙයක්. අපි අරන් ආපු දේවල් නැහැ. අපිට දුන්නු දේවල් තියෙන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ නිසායි වෙන්නේ. එච්චරයි. ඉතින් මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන මේ සුභාරංචිය අද මන්දගාමී වෙලා නැවතිලා. හැබැයි නැවතිච්ච තැනට හැබැයි තිත තියන්න කාටවත් බෑ. මන්දගාමී වුණා දෙවියන් වහන්සේ අර යනවා. ඉතින් මේ ගැලවෙන්නේ සුභාරංචිය මේ මන්දගාමී වෙලා තිබුණාට දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙයක් කරන්න කියලා තිබෙනවා. අපේ ජීවිතේ අපිට යම් කිසි දෙයක් මේ තැනදී යම් කිසි දෙයක් අපිට කරන්න කියනවා. මොකක්ද? මේ සුභාරංචිය අරගෙන මිනිස්යාට කියන්නේ මිනිස්යන්ට සොයගෙන කියන්නේ මේක අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් යක්ෂයා පළවා හරින්න අපිට බලය දීලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. මම එහෙම කියන්නේ කොහොමද? මේක ලොකු පාඩමක්. අද දෙවියන් වහන්සේ ලොකු දෙයක් මෙතන කියනවා. මට ඒක දැනෙනවා. අපිට යක්ෂයාව පළවා හරින්න බලය දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. නැද්ද? බයිබලයේ කියනවා අපිට බලය දීලා තියෙනවා. අපි කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ? දේවදරුවෝ. එහෙනම් දරුවන්ට මොනවද තියෙන්න ඕනේ? නෑ දරුවෙක් සාමාන්‍යයෙන් මව පියා කියලා ඉන්න ඕනේ. ඔව් මවට පියාගේ දරුවෙක් හම්ුණාම ඒ දරුවට යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා. ඒක නමින්ම ලියලා තියෙනවා. මොකද්ද? උරුමය. ඔබට මට දෙවියන් වහන්සේ උරුමයක් තියලා තියෙනවා. මේ උරුමය සාමාන්‍යයෙන් අපි කටින් කියනවා නම් මිනිස්සෙට මගේ අම්මගෙන් මගේ තාත්තගෙන් උරුමයක් තියෙනවා. මම මේක කියන විදිහට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ දරුවා කියලා ඒ දරුවට එක්ක විදමක් දෙනවා. සල්ලි දෙනවා. නැත්නම් කරාමු දෙකක් හරි. මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා. අපේ ජීවිතේ අපි මේ ළමයට දෙන්න ඕනේ. අපේ ළමයන් කියලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙයක් දීලා තියෙනවා. තාත්තාම අපිට ඒව දුන්නා. වටිනා කියන දේවල්. ඊට වඩා එහාගේ වටිනාකම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. මරණින් උත්ථාන වෙලා අපිට ජීවනයක් දුන්නා. අපි ඊට පස්සේ කියනවා ඒ මිලේ අපිට දුන්නා. මරණීය මිලේ දුන්නා. දුන්නට පස්සේ අපිට කියනවා නුඹලා යක්ෂයන් දුරු කරන්නේ කියලා. නුඹලා යක්ෂයන් පාගන්නේ කියලා. එහෙනම් දරුවෙක් නම් ඒ දරුවට උරුමය තියෙනවා. එහෙනම් ඔබටත් මටත් ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න යේසුස් වහන්සේගේ උරුමය ඔබටත් තියෙනවා අද දවසේ. යේසුස් වහන්සේගේ උරුමය එහෙනම් අපිට තියෙනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපිට දැන්? අපි ලෝකේ මිනිස්සුන්ට වෙනස්. අද අපිට යක්ෂයන් දුරු කරන්න පුළුවන් නම් අපි සුභාරංචිය එන ප්‍රශ්නවලදී ඕනම දෙයකට අපිට දුරු කරන්න බලය එහෙනම් අපි උරුමවත් මිනිස්සු. එහෙනම් දෙවනාංශගේ මේ වචනේ කියන වගේ ආඥාන මාසුල අපි යාඥා කරමින් ඒ සියලු ප්‍රශ්නවලදී සුභාරංචිය දිවිගේ යුතුයි. අපි අරන් යා යුතුයි. අපි වැඩෙන තැන්වලදී ප්‍රශ්න එනකොට අර පාස්ටර්ටද ගහන්නේ අර පාස්ටර්ටද බයින්නේ අපිට මොනවාද කරන්නේ මොන දේ කරත් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරද්දී අපිට කරන්න තියෙන දේ අපිට උරුමයෙන් දුන්නා උදේ අපි ආශා කරන්න ඕනේ අපි ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ ඒ දේවල් කැඩෙන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්ෂයා පළවාරින්න ඕනේ අපි ඕන අපිට උරුමය දුන්නා ඒ උරුමය තුල බලය තියෙනවා අපිට අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි මේසන් මාස්ටර් මේසන් වැඩේ කරන්න ශක්තිය තියෙනවා මොළය තියෙනවා ඒ දේ කරන ගේ හදා ගන්න ඕන උසකට හදන්න පුළුවන් එයාගේ ප්‍රඥාව එයාගේ බලය නිසා ජනාධිපති බලය තියෙනවා එයාට මිනිස්සුන්ගේ බලයෙන් එයා පත් කරපු නිසා අපේ පත් කරලා තින්නේ කවුද දෙවියන් වහන්සේ එහෙනම් මෙතන කියනවා වගේ සුභාංශි ආලෝකයේ නොලබන පිණිස ආලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ සිත් අන්ධ කරනවා නම් අපිට බලය තියෙනවා ඒ අන්ධ කරපු සිත් වලට එළවන්න පළවාරින්න. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට සම්මානිච්ච නිසා අපිට බලය දුන්න නිසා යාත්මික දීමනා දුන්න නිසා අපිට පළවාරින්න යක්ෂයා පළවාරින්න බලය තියෙනවා එනම්. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ බය වෙන්න එපා. අපි
නියම ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සෙක් වෙන්න යුතුයි. අපි නැගිටින්න ඕනේ. අපිට ගල් ගහන්න අපි තව ගලකින් මිනිස්සයට ගහන්න නෙමෙයි. අපි ආක්ෂාවෙන් ජය ගන්න ඕනේ. අපි උරුමෙන් අපි ජය ගන්න ඕනේ. අපිට දීලා තියෙන දේ අපිට මේක අවියක් කරගන්න. මේක ශක්තියක් කරගන්න. මිනිස්සෙක් ඉස්සර කාලේ රජවරු යන්නේ කඩුව විතරක් කරන්නේ නෙමෙයි. කඩුව විතරක් කරන්නේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිවාදයට බලවන් ගහන්න. කඩුව විතරක් කරන්නේ ප්‍රතිවාදයට බලවන් අයින්ද ගහන්න කොටන්න. අපේ කවුරුවක් කියනවා. මොකද්ද? තනිව දෙයනාසේ වචනේ තියෙනවා. තනියක් වෙනවා කියලා අපිට දෙයනාසේ. එහෙනම් අපිට ගහන්න අපි ඔය යක්ෂයා එලවන්න අපි ඔය යක්ෂයා දෙවිවරු විදියට එන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ දෙවියන් කඩුව සූදානම් කරගන්න ඕනේ. අපේ භාණිය අපි ගන්න ඕනේ. ඒ යක්ෂයා එලවන්න අපේ යක්ෂාවෙන් සහ අපේ වචනෙන් අපි ඉස්සරහට නැගිටලා යන්න ඕනේ. අපිව කාටවත් නවත්තන්න බෑ. අපි කාටවත් බය වෙන්නත් ඕනේ නෑ. මිනිස්සු බය කරයි. හැබැයි මම කියනවා මිනිස්සු බය කරන මිනිස්සුන්ට විවේචනය කරන මිනිස්සුන්ට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විවේචනය කරා කියලා හිතා ගන්න. අපිට යුදාවුද තනද ගන්න කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අපිට බෝලකයන් කාරෝ කියන්නේ අපිට යුදාවුද තනද ගන්න කියන එකයි. අපේ මිනිස්සු අපිට ගන්නකොට අපි ඒව තනද ගන්නවා. අපි ශක්තිමත් වෙනවා. අපි ආයුධ ගන්නවා සන්නද්ධ වෙනවා. අපි සටනට ඕනම දෙයකට සූදානම්. අපි ඕන දෙයක් කරන්න දැන් පය නැහැ. අපි දැන් ක්‍රිස්තියානි කියලා වෙන් වෙන්නත් සූදානම්. දැන් එහෙම කියන්නේ මේගොල්ලන් ක්‍රිස්තියානි මේගොල්ලන් කතෝලික. වෙන් කරන්නේ. හැබැයි දැන් නැගිටින්නේ නැද්ද? මිනිස්සු කියන්න ගත්තේ නැද්ද? අපි අදේ නැගිට මිනිස්සු නෙමෙයි දුවා. අපිට අවුරුදු 3කදී අපි පාස්ටර් කම ලැබුණේ කියලා කියනවා. සමහර දැන්වලදී කියනවා. නෑ. ඒ කාලෙම එඬේරෝ කියන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙන සුද්ධ බයිබලයේ එඬේරෝ පාලනය කරන්න. ග්‍රීක භාෂාවෙන් එඬේරෝ කියන්නේ මොකද්ද? පාස්ටර් පාලකතුමා. ඉතින් එහෙනම් අද කීයේ කියපු දේවල්ද? අද ඊයේ දාපු දේවල්ද? නෑ. මේක තමයි ඇත්ත. ඇත්ත දකින්නකොට මිනිස්සු බය වෙනවා. ඇත්ත දකින්නකොට මිනිස්සු දුවනවා. යක්ෂයන්ගෙන් දුවනවා. ඉතින් ඇයි අපි ආයුධ දාගෙන අපි සන්නද්ධ වෙලා ඉන්නකොට ඇයි අපි බය වෙන්නේ? මං ඉස්සර ගියේ ඇයි අපි මෙහෙත් ගහන්නේ? ඇයි අපි කොරෝනාට බය වෙන්නේ? බය වෙන්නේ ළඟ ඉස්සරහා දිනකොට මේක තියෙනවා කියලා. අපි ඒකට සන්නද්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මේ අරයා කොරෝනා කියලා ගිහින් බදා ගන්න කියලා. ඔයා ඉන්න මට දෙවියන් වහන්සේ බලය දීලා තියෙන්නේ. මං ඔයා ඉන්න. මං ඔයාව ආදරෙන් වැළඳ ගන්නම්. මං ඔයාත් එක්ක පිස්සුද මං බය නැහැ. ඒක කිව්වේ නැහැ කවුරුත්. අපි සන්නද්ධ වෙලා නියම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ලෙස හිටියොත් අපිට ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. අපි බලෙන් දාගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට හැදෙන්නේ නැහැ. අපිට ආයුධ ටික දීලා තියෙන්නේ. අපි අර කොරෝනා ටික අර කොරෝනාට අඳින කිට් එක වගේ ඔක්කොම සපයලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කාටවත් අපිව පරාජය කරන්න පුළුවන්ද? අපිට කිට් එක දෙන්නත් බයද අපි? කොරෝනා කිට් එක ඇඳගත්තොත් අපි බයද? නෑනේ. ඇයි කිට් එක ඇඳලා ඉන්නේ? අපි කිට් එක නැති වුණොත් අපි බයයි. මොකද හැදෙයි, ඇඟට ගෑවෙයි, කෙලවලින් එයි, ඇස් දෙකෙන් ගෑවෙයි, අත් දෙකෙන් ගෑවෙයි. බයයි. හැබැයි අපි හරියට පළඳ ගත්තොත් මේක දෙවියන් වහන්සේව හරියට අල්ලගත්ත මිනිස්සයා බය නෑ. මේක ඇඳගත්තා වගේ ඉන්නේ. මේක තමයි සත්‍යතාවය. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. ඉතින් ඒකයි අපි බලමු මාර්ක පොතේ 16 शुद्ध मार्ग 16 शुद्ध मार्ग පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය. නුඹලා ලොව මුළුල්ලේ ගොස් සකල ජනතාවට සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරපල්ලා. අදහා ගන්නා වූ බෞතිස්මය ලබන්නා වූ තැනැත්තේ ගලවනු ලබන්නේය. හල්ලෙලුයා. මොකද මේ 16 15 කියන්නේ? උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කීසේක කාටද කියන්නේ? සකල ජනතාවට.
ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹලා මේ ලෝකුල්ලේ ගොස් සකල ජනතාව සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබට බය වෙන්න එපා. ඔබ අද ආයුධ පැත්තගෙන ඉන්නේ. ඔබට අද ගහන්න තියෙනවා ගහලා ඉවරයි. යක්ෂයා දාන්න තියෙන විලංගු දාලා ඉවරයි. දෙවියෝ කියලා. හැබැයි අපි අද ශක්තිමත්. ගහන්න අපි ශක්තිමත්. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුකම අපිට ශක්තියක් වෙනවා. අපිට ආයුධයක් වෙනවා අපි හැරෙනවා. අපිටද ගෙවුවේ. අපිත් ගහනවා දෙවියන් වහන්සේ තුලින්. ආමේන්. හලෙලුයා. අපිට ගහන්න අපිත් ගහනවා දෙවියන් වහන්සේ තුලින්. අපි ආයුධ වලින් ගහන්නේ. දාවිත් කියන්නේ කොහොමද? දාවිත් කියතුමා කොහොමද ගෙවුවේ? ඇයි දාවිත් රජතුමාට මෙච්චර බය වුනේ රජවරු? දාවිත් රජතුමා කියන්නේ ඒ කාලේකම සාමාන්‍ය රජ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ තමයි දාවිත් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ තුල මොකද වුනේ? දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඊට එහා ගිය ඊට වඩා ප්‍රබල රජවරු බය වුණා දාවිත්. ඇයි? මොකද කඩාගෙන වැටුනේ? යෙරිකෝ පවුර මොනවා වෙලාද? කුඩු කරාද? යෙරිකෝ පවුර කියන්නේ මොකද්ද? පවුරක් විනාශ කරන්න. මේ සාමාන්‍ය පවුරක් නෙමෙයි තාප්පයක් කඩන්න අපිට බෑ. කලකින් ගහුවත් කැඩෙන තාප්පයක්. කුළු ගෙඩියකින් ගහුවත් කීපාවක් ගහන්න වේද? හැබැයි යෙරිකෝ පවුර තරම් කඩන්න පුළුවන් වුණා නම් එච්චර බලවත් දෙයක් දෙවියන් වහන්සේට හොරණෑ ශබ්ද ඇහෙනකොට ඒවා කඩාගෙන වැටුණා කියනවා. හලෙලුයා දෙවියන් වහන්සේට. ඒ හොරණෑ ශබ්ද වලට වටන්න පුළුවන් නම් එච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොල්ලන්නවත් තිබ්බේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තරම් බලවන්තයි. මගේ තාත්තා බලවන්තයි කියන්නේ ඉන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට. මට කාටවත් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මට ප්‍රතිවාදී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ප්‍රතිවාදියට වඩා සටන් කරන්න මට ආත්ම ශක්තිය මගේ තාත්තා දීලා තියෙනවා. මට හයිය දීලා තියෙනවා. අපි සමහර වෙලේ හිතනවා මම ඉගෙනගෙන නෑනේ. මම මොකද දන්නේ නෑනේ. මම මොකද කොහොමද මේ කරන්නේ? කොහොමද මේ කියන්නේ? මම වරදින්න දන්නේ නෑ කියලා. වරදින්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නකොට වරදින්නේ නෑ කාටවත්. සුද්ධාත්මයන්වහන්සේ මඟ පෙන්වනකොට ඒ තුල දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගෙනියනවා. සුද්ධාත්මයන්වහන්සේ බලවන්තයි. ඒකයි අපි කියන්නේ අපි තුල දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න කල් අපි බය වෙන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් මේක කියන්නේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න අදා ගන්නවා බෞද්ධිස්ම ලබන්න ඕනේ කියන්නේ ශුද්ධ මාර්ග 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය. නුඹලා ලොව මුළුල්ලේ ගොස් සකල ජනතාවට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරපල්ලා අදහා ගන්නා වූ බෞද්ධිස්මය ලබන්නා වූ තැනැත්තේ ගලවනු ලබන්නේය. හලෙලුයා. අදහා ගන්න අය ගලවනු ලබන්නේය. ඔබට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? පැහැදිලි. අපිට කරන්න ඉන්න දේ. ඔබට මම දැන් පැහැදිලිව මුලින් ඉඳලා කිව්වා ඔබට උරුමයක් තියෙනවා. ඔබට උරුමය ලැබිලා තියෙනවා දැන්. ඔබ විශ්වාස කරනකොට ඔබට උරුමය ලැබිලා තියෙනවා කියලා? ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට කරන්න දෙයක් තියෙනවා දැන්. ඒක විශ්වාස කරනවද ඔබ? ආමෙන්. එහෙනම් උරුමයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙයක් දීලා තියෙනවා. ඒ දේ තුළ අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සකල ජනතාවට මේක අරන් යන්න ඕනේ. අරන් ගියාම මොකද මිනිස්සු කරන්නේ කියලා දිනව මෙතන? අන්තිමට මොකද්ද කිව්වේ? ඔව් මාගේ නාමය දාස් වෙනි පරිච්ඡේදය කියන්නේ අදහන්ට දැනත් ඇත්තා වූ ලකුණු නම් ඔහු මාගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු කරන්නෝය. අන් භාෂාවලින් කතා කරන්නෝය. සර්පයන් අල්ලා ගන්නෝය. යම් මරණීය වසුජාතියක් බියවත් එයින් කිසිසේත් ඔවුන්ට අනතුරක් නොවන්නේය. ඔවුන් රෝගීන් පිට අත තැබූ කල්හි ඔහු සුවය ලබන්නෝයයි කීසේක. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මොකද දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ටික හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබට උරුමයක් දීලා තියෙනවා. ඔබට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දෙයක් කරන්න කියලා. සුභාරංචිය අරයන්ද සුභාරංචිය අරන් කියනවා. අදා ගන්න ඔයාලට බෞද්ධිස්මය ලබන්නේ නැත්නම් ගලවනු ලබන්නේ.
අදාගන්න අයව ස්වාමීන් වහන්සේ තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ ගලවනු ලබනවා. ඔබ කියන්න මිනිස්සයා අදාගන්න ඒ මිනිස්සයා ගැලවීම ලබනවා. ඒ තුල ඔබට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? එතෙන්ට ගියා යක්ෂයන් දුරු කරන්නේ. තා මොකද කියන්නේ? යක්ෂයන් දුරු කරන්නේ මාගේ නාමයෙන්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු කරන්නේ. අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නේ. යම් මරණීය විසක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ වස දුන්නත් අපි සුභාරංචි කියන්නේ වස දුන්නොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? මන්නම් බය නැහැ. පොළොව එකක් දාගන්න. විස වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කවුරු අපිට විස ගෙනාවත් මොකද වෙන්නේ? අපිට ටීවී වලින් විස පොයි. විස පෙන්නයි. අපිට එක එක නම් කියයි. අපි බය වෙන්නේ නැද්ද? අපි බය වුණ දාතියද? නෑ. මිනිස්සු ගැහුවට අපි බය නැහැ. ඔළුව පාත් කරලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතනින් එහාට දෙන්න ඕනේ දඬුවම දෙනවා. අපි ඒකින්ද කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. ડોක්ටර් කලබල වුණාට මිනිස්සු කලබල වුණාට ડોක්ටර් කලබල නැහැ. නේ? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කලබල නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අවශ්‍ය දේ කරනවා. ඒ මිනිස්සු ගැලවීම ලබනකොට ඒ මිනිස්සු විශ්වාස කරනකොට ඔබ ඉතුරු ටික කරගෙන යනවා. ඔබ මේ බලය දීලා තියෙනකොට කරගෙන යන්න. එහෙනම් අද ඔබ විශ්වාස කරන්න මොන් රෝගින් පිට අතකපු කල්ලි ඔවුන් සුවය ලබන්නේ. අපි යාක්ෂා කරන කල්ලි සුවය ලබනවා. මරණීය වසදුන්නක් විස වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන දේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ආධිපත්‍යය තියෙනවා ඔබ තුලත්. හලෙලුයා. අපි නැගිටිමු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. ඔබ අද බය වෙන જાතියක් නෙමෙයි. ඔබට වසදුන්නක් විස වෙන જાතියකුත් නෙමෙයි. ඔබට මට වගේම එහෙම මේ පාස්ටර්ට වගේම මේ සහෝදරයට වගේම එක දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ අපට බලය දීලා තියෙනවා. මට විතරක් නෙමෙයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම දුන්නා. සියලු මිනිස්යන්ට සකල ජාතීන් තමයි මේක දුන්නේ. ගලවන පිණිස සකල ජාතීන් ගලවන පිණිස මේ දේ දුන්නා. එහෙනම් ඔබත් මා අද තීරණය කරන්න. අද තීරණය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබ සකල ජාතීන් ගැලවීම කරා ගියන. හalleluya. හalleluya ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේ චෝමනයි. ඔබ වහන්සේ බලවන්තයි ස්වාමීනි. අපට දුන්න ධනෙ නිසා මම අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ පොළොවේ නම් කාර්ය දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. ස්තුති වේවා. Hallelujah Swamini. Hallelujah. Yaksha mun baadawa ginawas. Yaksha mun pීඩාව ginawas. අපි බය වෙන්නේ නැහැ Swamini. අපි බිය වෙන්නේ නැහැ Swamini. අපේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අපි තුල ඉන්නකම් අපි බය නැහැ Swamini. Hallelujah. නමස්කාර වේවා. Hallelujah. ස්තුති වේවා Swamini. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා. නමස්කාර වේවා. Hallelujah. Thank you.
වහන්සේ ජීවමාන මානසික බලවත් උදාමයට නමස්කාර කරනවා ස්වාමී. ස්වාමීන් අපේ අද දවසේ වහන්සේගේ ප්‍රශංසාව වහන්සේගේ ගෞරවය මහිමය අපි දෙන්න ස්වාමීනි. අපි මොකද ශුද්ධ විද්‍යාවේ වහන්සේ බලවතාගේ බලවත් වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට අද දවසේ අපි බාර දෙනවා. අපේ ජීවිත වෙනස් කරන්න, අපේ ජීවිත අනුතන පුරවන්න, වැඩි දැනීමක් කරන්න. ස්වාමීනි අපිට සතන් කරන්න ඔබ වහන්සේ ගේ ආධිපත්‍ය දුන්නා. ස්වාමීනි මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය. ඔබ වහන්සේ අපිට උගන්වන්න ඕනේ තුල අපිට ගමන් කරන්න, වචනය තුල ස්ථිර වෙන්න ස්වාමීනි අපිට මඟ පෙන්වන්න බැලුවා. ජේසුනේ ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා. ප්‍රශංසා කරනවා දෙවියන් වහන්සේට. හාලෙලූයා. නමස්කාර වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. අභිෂේක වහන්සේ බලවන්තයි. වහන්සේගේ සලවත් නාමයට අනේක වාරයක් ස්තුතියි ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. නමස්කාර වේවා. මහිම වේවා ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ජීවමාන බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේයි ස්වාමීනි. වහන්සේගේ බලවත් නාමයට අනේක වාරයක් ස්තුතියි ස්වාමීනි. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ස්තුතියි ස්වාමීනි. දුවගෙනුගේ අපි ඔබගේ බෑගට ගනිමු පාණ්ඩු හදාසින් කොටස් ස්වාමීන් වහන්සේ අදිමුකේ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නා වූ තුති පාණ්ඩු ඔබ යමෙක් දෙවියන් වහන්සේට දෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන සත්‍යයක් මම ආශිර්වාද කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ බව. හාලෙලූයා. අපි අතට ගමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ හාලෙලූයා ස්වාමී. ප්‍රශංසා වේවා. වහන්සේ ජීවමානයි. යනාසේදනි භවයයිද සර්ව බලකාරී දෙවි කියන්නේ. මේ නැත්නම් වහන්සේ අපගේ සෝමනව. ස්වාමීනි යමෙක් ඔබ වහන්සේ උදෙසා වගුරුවනවා දෙයක්. ඒ වගුරුවන්නා වූ දෙතුල වහන්සේගේ ආශිර්වාදයට බෝබැලව. ඔව් වැඩ කරන්නා වූ ස්ථානයේ බාර කරනවා. ඔහුගේ රැකියාව බාර කරනවා. ඔහුගේ තියෙන උසම ව්‍යාපාර බාර කරනවා. ඔහුගේ දැනට ඒ හරිය හොඳ කලාව සියලු දේවල් මුළුමනින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම තව තවත් වැඩි වැඩි ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ අතගසන දෙයට වහන්සේ අතගැසුව නැනව. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව, ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ වහන්සේ දුක නැනව. ශේෂුනේ මෙන්න වහන්සේගේ දැනට මුළුමනින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම බාර කරනවා කැප කරනවා. नासरे यीशु क्रिस्टुस වහන්සේගේ අතුතු මොනාමය. ආමේන්. Hallelujah.
Yesus Kristus Tuhan segini. Amin. Amin. Yesus kita sudah ada.